Are you able to see my screen, Arun? Yes, I can see here. Today I will discuss group by class. Okay. As part of this group by, I take some sample table. Okay. One minute. I'm searching for it. Okay. Considering this sample table into consideration, Okay. take care. Okay, I'm creating one database. How to create the database? Create database. Create database. Database name mydb. Okay. Yeah. Database successfully created. Okay. Application of Create database. schema. These are the sample tables. Okay. I'm creating 4 tables. Okay. This is from SQL script. Okay. First of all, I drop the tables. If any case it is existed as part of your practice. Okay. Control enter. Does not exist means I'm creating the table. How to create? Create table EMP. Employee number, employee name, job, MGR, hire date, salary, commission. Money is a different data type, which is supported in SQL but not in Snowflake.
It also date one. Number of 7,2. Money is not supported. date Of 7,2. Tiny int also not supported. Small int also not supported. Varchar can be created. Okay. Try to create the table. నేను ఇది మీకు వాట్సాప్లో పంపించేయండి ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా ఓకేనా. ప్రతిసారి టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ టేబుల్ మీద మనం ఆపరేషన్ చేద్దాం కొన్ని. టేబుల్ ఎంపీ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్. ఓకే. డేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఈ టేబుల్ డెఫినేషన్ చూడాలంటే ఎట్లా లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ చూడాలంటే డిస్క్రైబ్ టేబుల్ ఎంపీ. ఏం తీసుకుంది నెంబర్ 3,8 varchar 10 డేట్ అనేది డేటే తీసుకుంది ఓకేనా. క్లియర్ అప్ టు దిస్. Yes. Arun, please mute your system for some time. Arun Dada, very well. I am inserting the records. Okay. Inserting the records. Total 14 records I am inserting. I am guessing that you know all the things, how to create the table and how to insert the records into the table. Is my guess correct? Yes. Okay. I am creating department table also. Okay. Create table department member into varchar, no problem. Directly it is created. Don't bother about primary key. We will discuss later. Okay. Always keep this data set ready and practice on this data set. Okay. Then it is very easy for remembering all the concepts. డేటా సెట్ ఎప్పుడు మీ వాట్సాప్లో పెట్టుకోండి ఓకేనా. లేదంటే నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ సేవ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా ఇవి క్రియేట్ చేసుకోండి మీ టేబుల్లో. మీ కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ బోనస్ టేబుల్. Money is not supported. Anything is not supported, what you have to do? Sir. Okay. Setting 5 records completed. I send this script directly to your WhatsApp. Okay, then no need to make any changes. Directly you can execute. Confuse అవ్వకుండా
that 3 ఓకేనా. Observe here carefully. Today we discuss group by completely. Okay. As part of select query lo part ga manam 4 classes vaadam. Already used one class. For filtration purpose you are using where class. Okay. Likewise group by having and order by classes also there. Okay. Today we discuss all these things. Okay. Group by class is used to group rows based on the one or more columns to calculate minimum, maximum, sum, average, count for each groups. వీటిని ఏమంటామంటే మినిమం, మాక్సిమం, సమ్ము, యావరేజ్, కౌంట్ అనే వాటిని అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ఈచ్ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు క్యాల్కులేట్ ద డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ టోటల్ సాలరీ, first group the records based on the department, then calculate the sum of salary for each group. చూడండి ఏమున్నాయి మనకి. మినిమం అంటే రోస్ అన్ని గ్రూప్ చేసామనుకో. ఓకే. దాంట్లో మినిమం ఎంత, అందులో మ్యాక్సిమం ఎంత, లేకుంటే అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని న్యూమరిక్ వాల్యూ అయితే దాని సమ్ ఎంత, లేకపోతే యావరేజ్ ఎంత. ఓకే. అవి ఎన్ని ఉన్నాయి, కౌంట్, ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. దీన్ని ఏమంటాం? అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎంప్లాయీ నెంబరు, ఎంప్లాయీ నేమ్, శాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఎంత ఉన్నాయి? శాలరీ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. నేమ్స్ వచ్చి ABCD ఉన్నాయి. శాలరీ 5000 6000 4000 3000 3000 ఉన్నాయి. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? 10 20 30 10 20 ఉంది. ఇప్పుడు 10 లో ఎంతమంది ఉన్నారు? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 కంటైన్స్ హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్? ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1 and ఎంప్లాయీ నెంబర్ 4 ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ద 10th డిపార్ట్మెంట్. 2. Okay. 20 department contains 2 employees, employee number 2 and employee number 5. Arun, are you following? Arun, yes. Are you there? Yeah. Okay. 30 department contain only 1 employee. Okay. What he is asking? Calculate department wise total salary. First group the records based on department, then calculate totals. First change group the records based on the department number. Based on the department number, we have to group the record. How to group the record based on the department number? As part of select query, we have to write group by column. Column name, department number. Okay. Group by column name, department number. What is the actual usage of group by class? Group by will display the detailed data into summarized data. Practice చేస్తే అర్థమైంది.
గ్రూప్ బై ఏం చేస్తుంది 1A 5,000 30th డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడు. 2B 3,000 శాలరీ 10th డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడు. 3C 9,000 శాలరీ 10th డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడు. 4D 3,000 30th డిపార్ట్మెంట్. 5E 1,000 20th డిపార్ట్మెంట్. ఇది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫీల్డ్. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అంటే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ గ్రూప్ 30 ఫామ్ అవుతుంది. 30లో ఎంతమంది ఉన్నారు, 1A 5,000. ఓకేనా, ఇది 30. తర్వాత 30లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు, 4D 3,000. ఇది కూడా 30నే. ఈ రెండు ఒక గ్రూప్గా అయిపోతాయి. క్లియర్. తర్వాత ఏమైతే 10లో ఎంతమంది ఉన్నారు, 2B 3,000. Are you following, Arun? Yes. 3C 9,000. 9,000. Okay, after that last group 20లో ఎవరు ఉన్నారు, 5E 2,000. ఇదే కదా. Likewise it is grouping. If you apply any aggregate functions on it, sum of total, sum of is there here, max of 5 among 5,000 and 3,000. What is the maximum salary, 5,000. Okay, sum of means 5,000 plus 3,000 8,000. Average of means 8,000 by 2 4,000. Okay, likewise it is displayed. Count means count of 30 means count of means 30 department contains 2 employees. 10th department contains 2 employees. 20th department contains 1 employee. Likewise it is displayed. ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. టేబుల్ రెడీగా లేదు, క్రియేట్ చేద్దాం. How to create the table? Create table EMP11. I am creating. What are the fields? Employee number int, comma, Name. name, comma, employee number, employee name. After that Salary. Number, comma, department number. Am I clear up to this? I Yes. have to insert the records. How to insert into EMP11. Use employee number 1, employee name Ramesh, I am creating. చేసుకోవచ్చు. 2 5,000 10th department. Record number 4 is from 30th department. Okay, Suresh 5. Department. Now I am
the record. Select star from EMP11. How many records are there? Total 5 records. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. What is the top salary among these salaries? 5,000 is the top salary. Okay, if you want to find out directly, max of salary. Max of salary from EMP11 is displaying 5,000. Okay, likewise you can display minimum also. Okay, minimum. Entire table of minimum salary 2,000. Okay, total average salary ఇది వచ్చింది. ఓకే, 3,800. నెక్స్ట్ ఎన్ని శాలరీలు ఉన్నాయి తెలియాలంటే కౌంట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కదా. ఓకే, ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి గ్రూప్ బై క్లాస్ లేకుండా అప్లై చేసామనుకో అది ఎంటైర్ టేబుల్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ అప్లై అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఆన్ select query without group by class, it is applying for all the records of the table. Suppose if the select query contains any group by field, then what happens? It will apply only for particular groups. A group apply only. Student. Group by department number. Department number బేస్ చేసుకుని గ్రూప్ చేస్తున్నా. ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? 10, 20, 30. ఓకేనా? మనకి 10 లో ఎంతమంది ఉన్నారు అంత కావాలి. మనకి ఏం చేయొచ్చు? కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్. ఇంతకుముందు కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అయితే ఎంత వచ్చింది? 5 వచ్చింది. ఇప్పుడు 10 లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 2. 20 లో 2 మెంబర్స్, 30 లో 1 మెంబర్. అంటే గ్రూప్ బై క్లాస్ ఏం చేసింది? ఇట్ విల్ గ్రూప్ ద రికార్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఓకే, 10th హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 10th డిపార్ట్మెంట్, అలా గ్రూప్ చేసింది. అవుతున్నారా? ఇక్కడ గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ టోటల్ శాలరీ కావాలి మనకి. టోటల్ శాలరీ కావాలంటే sum of salary means 10th department total 8,000, 20th department total 7,000, 30th department total 4,000. Department wise అన్నారు అనుకో, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ గా you have to group the field based on the department. Am I clear? Yes. Job wise total salary అన్నారు అనుకో, you have to group the field based on job wise you have to group. Next, group by class converts detailed data into summarized data which is useful for analysis. ఏదైనా సరే అనాలిసిస్ కే ఇలా రాస్తాం. ఇలానే కదా రాసింది. సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ కండిషన్ గ్రూప్ బై క్లాస్ హ్యావింగ్ కండిషన్ ఆర్డర్ బై క్లాస్. ఇది సింటాక్స్. సెలెక్ట్ జనరల్ గా సెలెక్ట్ తర్వాత కాలమ్స్ రాస్తాం, ఫ్రమ్ టేబుల్ ఇదంతా పంపిస్తాం. మీకు వేర్ కండిషన్ గ్రూప్ బై కాలం హ్యావింగ్ కండిషన్ ఆర్డర్ బై. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ క్లాస్ అంటే ఫ్రమ్ తర్వాత ఏముంటుంది? టేబుల్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ టేబుల్ మొత్తం మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయిన తర్వాత ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఫిల్టర్ అయ్యి మిగిలిన డేటా వెళ్ళిపోతుంది. ఏ ఫిల్టర్ ఉందో అది అవుతుంది. తర్వాత గ్రూప్ బై అప్లై అవుతుంది. గ్రూప్ బై అయిన తర్వాత హ్యావింగ్ అయిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆర్డర్ బై. ఒకటి చూపిస్తాం మీకు, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. డిస్ప్లే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ టోటల్ శాలరీ అన్నారు. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ టోటల్ శాలరీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ బై కాలం హియర్? గ్రూప్ బై ఫీల్డ్ ఏంది ఇక్కడ? Arun, department number. Arun, are you there? Yes. Display department wise total salary. What is the group by field here? Department wise means department number. Department number. Department the group by field. Okay, are you following? Yes. How to write the query? Select department number, comma department wise total salary means sum of salary as total salary from EMP group by department number. Already ఇప్పుడే చూసాం మనం ఈ క్వరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి.
ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అనగానే ఫ్రమ్ ఈఎంపీ కదా ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇది ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు క్వశ్చన్. హౌ ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి డన్. ఫస్ట్ ఏంటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ క్లాస్, తర్వాత వేర్ క్లాస్, తర్వాత గ్రూప్ బై, తర్వాత హ్యావింగ్, తర్వాత సెలెక్ట్, తర్వాత ఆర్డర్ బై. దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఉంది, తర్వాత వేర్ క్లాస్ ఉందా లేదు, తర్వాత గ్రూప్ బై ఉంది. ఓకేనా? ఫ్రమ్ తర్వాత గ్రూప్ బై, తర్వాత సెలెక్ట్ ఉంది అంతే. ఫ్రమ్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ లోడ్ ఎంటైర్ డేటా ఇంటూ ద మెమరీ. ఫస్ట్ వచ్చింది ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అన్నప్పుడు ఎంటైర్ డేటా మెమరీలోకి వచ్చింది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వేర్ లేదు, తర్వాత గ్రూప్ బై ఎట్లా చేస్తుంది? ఇంటర్నల్ గా గ్రూప్ చేసింది. అది 10th గ్రూప్ తీసుకుని దాంట్లో 2 ఎంప్లాయీస్, 20th లో 2 ఎంప్లాయీస్, 30th లో ఈ విధంగా గ్రూప్ చేస్తుంది. గ్రూప్ తర్వాత ఏంటి? సెలెక్ట్ ఏమేమి అడిగాం మనం? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, సమ్ ఆఫ్ శాలరీ. ఓకేనా? డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఎంత? 10, 20, 30. సమ్ ఆఫ్ శాలరీ ఎంత ఉంది ఇంట్లో? 5,000 + 3,000 8,000, 6 + 3 9. 30th గ్రూప్ లో 4,000 ఒకటి ఉంది కాబట్టి 4,000. అర్థమైందా? Arun, are you following? Yes. Here, display job wise number of employees joined. Job wise ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అన్నారు. గ్రూప్ బై ఫీల్డ్ ఏంటి ఇక్కడ? డిస్ప్లే జాబ్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్. గ్రూప్ బై ఫీల్డ్ జాబ్ను బేస్ చేసుకొని ఎంతమంది జాయిన్ అన్నారు తెలియాలి. ఓకే, ఈ డేటా ఎక్కడ ఉంది? మనకు ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ, మీరు ఇంకా చూడలేదు. ఈ టేబుల్ కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏం కావాల్సింది మనకి? సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ. ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఏమంటే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం కదా పైన అంతా. ఈఎంపీలో ఏమేమి ఉన్నాయి బాగా జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. Can we employee number, employee name, job, manager, hire date, salary, commission, department number, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏం కావాలి నాకు? జాబ్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, క్లర్క్లు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ టేక్ ద క్లర్క్, ఒకడు ఫస్ట్. తర్వాత హౌ మెనీ క్లర్క్స్ ఆర్ దేర్? 1 2 3 4 క్లర్క్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సేల్స్ మెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 మెంబర్స్ సేల్స్ మెన్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి చూడండి, చెప్పండి క్వరీ మీరే. మనకి ఏం కావాలి? కౌంట్ కావాలి. జాబ్ వైజ్ కావాలి. ఓన్లీ జాబ్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసుకోగలం. ఓకేనా? గ్రూప్ బైలో ఏది ఉందో అది మాత్రమే డిస్ప్లే చేసుకుంటాం, వేరే చేసుకోలేము. గ్రూప్ బై ఏ ఫీల్డ్తో బేస్ చేసుకుని జాబ్ బేస్ చేసుకుని గ్రూప్ బై చేస్తాం. ఎంటర్ కొడితే ఏమొస్తుంది? జాబ్ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లర్క్లు మనకి ఎంత వచ్చారు? 4. ఓకేనా? సేల్స్ మెన్ 4, మేనేజర్స్ 3, అనలిస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 2, ప్రెసిడెంట్ 1. ఏమై క్లియర్? ఇప్పుడు మనకు వేరే పేరు కావాలి, మనకు అది వస్తుందా? ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? emp.sal in select class is neither aggregate nor group by class. ఎప్పుడైతే గ్రూప్ బై ఉందో మన సెలెక్ట్ క్వరీలో, ఎప్పుడైతే గ్రూప్ బై ఉందో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసే ఫీల్డ్స్ ఖచ్చితంగా రెండే మెన్షన్ చేయగలం. ఏది? గ్రూప్ బైలో ఏ ఫీల్డ్ ఉందో ఆ ఫీల్డ్ అయినా మెన్షన్ చేయగలం, అదర్వైజ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అయినా మెన్షన్ చేయగలం. ఆ రెండు తప్పదు వేరే చేయలేము. గుర్తుపెట్టుకుంటారా? If our select query contains group by field as part of select query column, there are 2 possibilities only. That is, group by field is one possibility. Another possibility is aggregate function. Aggregate functions అంటే ఇవే min, max, sum అవన్నీ aggregate functions. Count ఇవన్నీ. Department job wise total number of employees we are calculating. Okay, job wise total salary కనుక్కోవాలంటే చెప్పండి. You want to find out the salary job wise, ఎలా? జాబ్ వైజ్ టోటల్ శాలరీ చెప్పండి.
of salary. Sum of salary. Sum of salary means job wise total salary. Total clerks are drawing 4,150. Salesmen 5,600. Manager, analyst, likewise it is calculated. Okay. Clear andarki? Yes. Display job wise number of employees joined. First ఏ query జరుగుతుంది ఎగ్జిక్యూషన్, ఫస్ట్ EMP query ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ EMP. మొత్తం లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయిన తర్వాత జాబ్ వైజ్ క్లర్క్లు ఎంతమంది ఉన్నారో గ్రూప్, సేల్స్ మెన్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ ద ప్రెసిడెంట్స్ కన్సిడర్ ఇంటూ వన్ గ్రూప్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కన్సిడర్ ఇంటూ వన్ గ్రూప్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సెలెక్ట్ query, జాబ్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Display number of employees based on the salary range. Okay, I parked this question for today because it needs some case statement. Okay, case statement I will discuss tomorrow. Okay, very important case statements. Display departments having more than 3 employees. What happens? Display departments having more than 3 employees. First, we have to group the field based on the select from EMP, group by EPT and O. What are the fields we need? More than 3 employees ఉండాలి. అంటే కౌంట్ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిందండి కౌంట్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కౌంట్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కావాలి ఫస్ట్. గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయో చూడు తెలుసు. ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? 20, 30, 10 ఉన్నాయి. కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? అన్నీ అవసరం లేదు. కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ గ్రేటర్ దాన్ 3 అంటే మోర్ దాన్ 3 ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి డిపార్ట్మెంట్లో. ఓకేనా? మోర్ దాన్ 3 ఎంప్లాయీస్ ఉండాలంటే ఎంతమంది ఉన్నారు తెలియాలంటే ఎట్లా వస్తుంది? కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ తెలిసిందా? కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అగ్రిగేట్ కాబట్టి 20th డిపార్ట్మెంట్ కంటెన్స్ 5, 30th డిపార్ట్మెంట్ కంటెన్స్ 6, 10th డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ 3 మెంబర్స్. నాకేం కావాలి? మోర్ దాన్ 3 కావాలా? ఆ క్వరీ డిస్ప్లే చేస్తే నాకేం కావాలి? 20, 30 మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి. ఎలా చెప్పండి? Is there any way to display number of employees in the group is more than 3? Arun, is there any way? Count greater than 3. Count of star or count? Count Greater than 3. వస్తుందా? Unexpected count. Select లో group by department number. Department number. An approach ఉందా? I think count star we have to remove. Count star వద్దా? Yeah. You have to remove just count. Yeah. Yes. Unexpected count. Column name is count of star. If you want to rename, you can. Likewise also you can do it. Now count of star. Remove this for some time, 1 minute. Column heading, department number, count అని వచ్చింది. Suppose if you didn't maintain any alias names, ఎలా వస్తుంది? కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? మోర్ దాన్ 3 ఉన్నావు కావాలి డిపార్ట్మెంట్స్ 20, 30. నార్మల్గా ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP చేశారు. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో మోర్ దాన్ 800 శాలరీ ఉండే వాళ్ళు కావాలంటే ఎలా వస్తారు? మోర్ దాన్ 800 శాలరీ కావాలి. లేకపోతే ఓన్లీ క్లర్క్ ఒకటే, ఓన్లీ స్మిత్ డేటా ఒకటే కావాలంటే ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు మొత్తం డేటా వచ్చింది, ఓన్లీ స్మిత్ కావాలంటే Select star. Select star from EMP. EMP Smith. EMP Smith. EMP name Smith. EMP name equals Smith. Yeah. Unexpected is equal to
We have to give inverted commas. Where Smith. Smith? No, it's not coming. Is equal to వస్తుంది కదా. Smith. We are filtering the data from the table. What is the filtering concept? There are so many records, but we need only Smith record. Is there any possibility for filter the records? Yeah, where name. Where name equal to Smith. Name, not name, it is ename. Ename. But it is in capital letter. We are comparing with small letter. Okay. Okay. We are coming Smith or not. Likewise, ఇక్కడ కూడా థింక్ చేయండి. Where డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఉంది, కానీ నాకు 3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి. ఎట్లా చేస్తాం? where count of star is greater than 3. ఇక్కడ where count of star is greater than 3. ట్రై చేసావు, ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ట్రై చేసినందుకు వెరీ గుడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు? సమ్ ఆఫ్ అని ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వేర్. Carefully. From table. Select BPTNO, count of star from EMP. Okay. Group by based on department number. I'm taking where count of star greater than 3. This is our query. Order of, as part of order of execution, what is the first field? First class, from class. After that, where class. After that, group by. After that, select. Having. After that, select to order by. Okay, now these are the fields. This is the order of execution. According to this, what is the order of execution? Order of execution అంటే ఫస్ట్ క్వరీలో ఏంటి? ఫ్రమ్ క్లాస్. ఫ్రమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ లోడ్ ఎంటైర్ టేబుల్. టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫ్రమ్ EMP అంటే ఏమేం చేస్తుంది? మొత్తం ఈ నేము, శాలరీ, డిపార్ట్మెంట్, ఓకేనా, జాబ్, మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మొత్తం అంతా లోడ్ చేస్తుంది. లోడ్ చేసిన తర్వాత ఏ ఫీల్డ్ వర్కౌట్ అవుతుంది? నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాస్ ఏంటి? వేర్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ గ్రేటర్ దెన్ 3. ఈజ్ అవర్ టేబుల్ కంటైన్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఉందా దీంట్లో? ఫ్రమ్ ఈఎంపీలో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? అక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అనే ఫీల్డ్ ఉందా? ఈఎంపీలో మరి ఇక్కడ చూసుకునే ఫస్ట్ ఏంటి? ఈఎంపీ ఒకటే లోడ్ అయింది మెమరీలో. దానిపైన వేర్ క్లాస్. వేర్లో ఉందా కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్? లేదు. అంటే వేర్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఇది తీసుకోదు కదా. ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రూప్ బై వస్తుంది. అప్పుడు కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్. గ్రూప్ బై అయిన తర్వాత కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ వచ్చేది. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్లో వేర్ పనిచేయదు. వేర్లో కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ తెలియదు. ఓకేనా అరుణ్? am I clear? Yes, bro. Okay, where is executed before the group by. Okay, when the group by executed, then only count of star value is available. Okay, anyway, select columns are executed at last. After all the columns is filtering, first executed where from class. From class means it is fetching the data from database. Database నుంచి డేటా వస్తుంది. అంటే ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేము, శాలరీ, జాబ్, ఒకటే ఉన్నాయి. అదైన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? వేర్ క్లాస్ అప్లై అవుతుంది. వేర్ క్లాస్ అప్లై చేస్తే ఏమైనా యూజ్ ఉందా? మనకు కావాల్సింది కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ గ్రేటర్ దెన్ 3. వేర్ క్లాస్తో యూజ్ లేదు.
వేర్ క్లాస్ లో ఏం చేయొచ్చు, ఈ టేబుల్ మీద అయితే అప్లై చేయొచ్చు. వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 20, శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 20,000 అట్లాంటివి అయితే చేయొచ్చు. దాంట్లో మళ్ళీ గ్రూప్ చేయాలని చేయొచ్చు. క్లియరా? ఏం చేయాలి మరి మనం? Instead of where class, we have to write having class. What we are writing? Having. Having is worked on groups. ఓకేనా? గ్రూప్ బై ఏవైతే గ్రూపులు ఉన్నాయో గ్రూపుల మీద ఫిల్టర్ చేస్తుంది హ్యావింగ్. వేర్ అయితే టేబుల్ ఎంటైర్ టేబుల్ డేటాని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? Yes. Are you following? Where Yes. class filters entire table. Whereas in having class filters only works on groups. Clerk 5, not salary. We have to use as part of count of staff. Here we have to use. Okay. Having count of star greater than 3. Okay. Department number 20 contains 5 employees. Department number 30 contains 6 employees. Am I clear up to this? Go through document once. Display the departments having more than 3 employees. Here also trying like how we are trying. Okay. Select department number, count of star as CNT from MP where count of star greater than 3. But where class is not supported. Then group by department number. Above query returns error because SQL server cannot calculate department wise count before group by, and it can calculate only after group by. So apply the condition count of star greater than 3 after group by using having class. Arthamainda? If you want to filter any group, you have to go through having class. If you want to filter the table, then only you have to go through where class. Both having and where class are for the filtering purpose only, but if you want to filter the groups, only having is suitable. If you want to filter the entire table, where class is suitable. Am I clear? Arun? Yes. Yeah. Next, department count of star from MP, group by department number, having count of star greater than 3. 20th 5, 36. Okay. Where versus having. These are the differences. Very important interview question. Where select specific rows, whereas in having select specific groups. Conditions applied before group by, having condition applied after group by, because as part of order of execution, after group by only having is executed. Where is executed before group by. Okay. Use where clause if condition does not contain any aggregate function. Condition lo aggregate function unte where clause vaadakandi. Enduku vaadachchu? Vaadate waste kada. Group by tarvata aggregate function work avutadi. Use having clause if condition contains aggregate function. Aggregate function unte having clause vaadali. Aggregate functions ante enti? Max, min, okay na? Ayanni aggregate functions. Average sum count. Okay. Next, display number of employees for each job where job equal to clerk, manager and number of employees greater than 3. ఏమన్నారు ఇప్పుడు? జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. Display number of employees for each job means job wise we are grouping, and also number of employees greater than 3. Job wise we are grouping, but we don't need all the jobs, only we need clerk and managers. Okay. First మనకి ఏం కావాలి? క్లర్క్ మేనేజర్స్ కావాలి టేబుల్లో. క్లర్క్ మేనేజర్స్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ చేస్తాం. గ్రూప్ చేసి తర్వాత వాళ్ళలో ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటాం. ఎట్లా చేస్తాం చెప్పు? You have to tell the query. Select హలో, job. క్లాస్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారా? సరే ఉంటా. వచ్చిన స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడే. సరే ఉంటా. Select job. Count of star from MP. Very good. From MP. Group by job. Group by job. Okay. ఇది ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? క్లర్క్లు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతా వచ్చింది. కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? క్లర్క్లు కావాలి, సేల్స్ మెన్స్ కావాలంటే, వేరే వాళ్ళు వద్దు. ఓకేనా? ఓన్లీ క్లర్క్స్ అండ్ సేల్స్ మెన్స్.
మరి ఎలా వస్తారు వాళ్ళు? having హ్యావింగ్ job. క్లర్క్ అండ్ సేల్స్ మెన్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రావాలి మనకి? ఇక్కడే ఫిల్టర్ చేస్తే అయిపోయాక ఓన్లీ క్లర్క్ సేల్స్ మెన్స్ వస్తారు. where job equals అయిందా? Star. clerk క్లర్క్ manager సేల్స్ మెన్. sales. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే టేబుల్ డేటా మొత్తం వస్తుంది. తర్వాత దాంట్లో వేర్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వేర్ క్లాస్ ఏమవుతుంది? ఆ టేబుల్ డేటాలో ఓన్లీ క్లర్క్ సేల్స్ మెన్స్ వస్తారు. తర్వాత గ్రూప్ బై అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చూడండి. క్లర్క్ సేల్స్ మెన్లో వచ్చారు. గ్రేటర్ దాన్ మనకేం కావాలి? క్లర్క్ అండ్ సేల్స్ మెన్స్ వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 4 గ్రేటర్ దాన్ 3 అన్నారు. అక్కడ డేటా వేరుంది, ఇక్కడ డేటా వేరుంది. ఓకేనా? గ్రేటర్ దాన్ మనం సపోజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3 కాకుండా గ్రేటర్ దాన్ 4 అనుకున్నాం. క్లర్క్ అండ్ మేనేజర్ అడిగింది. సేల్స్ మెన్ ట్రై చేసి. అరుణ్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో? Yes, sir. నీకు అర్థమవుతుందా? క్లర్క్ మేనేజర్ గ్రేటర్ దాన్ 4 అన్నారు. ఎవరైతే ఎక్కువ ఉన్నారో అది కావాలన్నారు. ఇప్పుడు సపోజ్ గ్రూప్ బై తీసేయండి, ఏం జరుగుతుంది చూడండి. గ్రూప్ బై లేదు, ఓన్లీ వేర్ రాశారు. ఏం జరిగింది? emp.job is not a valid group by expression. గ్రూప్ బై ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అంటే వేర్ రాయకూడదు, తెలుసుగా. సెలెక్ట్ జాబ్ ఫ్రమ్ ఎంపీ వేర్ జాబ్ ఇన్ క్లర్క్ ఆర్ మేనేజర్ అంటే ఏం జరుగుతారు? జాబ్ క్లర్క్ మేనేజర్ ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? వేరే ఫీల్డ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు వేరే క్లాస్ ఉన్నప్పుడు డిస్ప్లే. అని నాకేం కావాలి? వీటిలో గ్రూప్ కావాలి. గ్రూప్ బై జాబ్. గ్రూప్ బై జాబ్ చేసుకుంటే క్లర్క్ ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది, మేనేజర్ ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది. 2 గ్రూపులు ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఎందుకంటే వేరే క్లాస్ ముందే పెట్టాం కదా. 2 గ్రూపులు ఫామ్ అయ్యాయి చూడు. క్లర్క్ ఒక గ్రూప్, మేనేజర్ ఒక గ్రూప్. క్లర్క్లు ఎంతమంది ఉన్నారు, మేనేజర్ ఎంతమంది ఉన్నారు కావాలంటే ఏం చేసుకోవచ్చు? కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ పెట్టుకోవచ్చు. మరి ఫాలోయింగ్ Yes. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? క్లర్కులు 3, మేనేజర్ 4. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? Count greater than 3 for each job where job equal to clerk, manager and number of employees greater than 3. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ గ్రేటర్ దాన్ 3 ఎక్కడ తెలుస్తుంది? కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ లో తెలుస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫీల్డ్ మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ బై. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ బై ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ what is the criteria we are having? Very good. Having count star greater than 3. Count of star greater than 3. Very good. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒకరే వస్తారు. క్లర్కులు 4. ఎందుకు వేరే మేనేజర్ రాలే? మేనేజర్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ 3 మెంబర్స్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదేంటి? ఫ్రమ్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ డేటాబేస్ లో టేబుల్ ఏముంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మెమరీలోకి వస్తుంది. టేబుల్ మొత్తం వస్తుంది. ఓకేనా? టేబుల్ మొత్తం మెమరీలోకి వస్తుంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వేర్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది? ఈ టేబుల్లో ఏదైనా డేటాని ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? గ్రూప్ బై ఏమన్నా ఉంటే ఆ గ్రూప్ బై వస్తుంది. అంటే గ్రూప్ చేస్తుంది ఆ ఫిల్టర్ అయిన డేటాని. తర్వాత ఈ గ్రూప్ లో ఫిల్టర్ చేయాలంటే హ్యావింగ్. క్లియరా? Yes, yeah. మీకు నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చూడండి. వీళ్ళు కూడా అదే చేశారుగా. సెలెక్ట్ జాబ్ కామా కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ యాస్ ఫ్రమ్ ఎంపీ వేర్ జాబ్ ఇన్ క్లర్క్ మేనేజర్, లేకుంటే జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ ఆర్ మేనేజర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ అన్న బదులు ఇన్ రాసుకుంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఈజీ. ఆర్ అంటే ఏదో ఒకటి, క్లర్క్ అయినా సరే మేనేజర్ అయినా సరే పిక్ అయిపోయింది. సపోజ్ ఇక్కడ ఇలా టేబుల్ ఉంది మీకు. సపోజ్ యువర్ డేటాబేస్ కంటైన్స్ పర్సన్స్ అనే టేబుల్ ఉంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఏముంది? ఆధార్ నెంబర్. సెకండ్ ఫీల్డ్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్, అడ్రస్, సిటీ, స్టేట్. దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ ప్రజెంట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ టేబుల్.
డిస్ప్లే సదరన్ స్టేట్స్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 5 crore పాపులేషన్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎట్లా వస్తుంది క్వరీ? డిస్ప్లే సదరన్ స్టేట్స్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 5 crore పాపులేషన్. ఫస్ట్ సదరన్ స్టేట్స్ ఏవో తెలియాలి, అంతే కదా. సదరన్ స్టేట్స్ అంటే ఏంటి? ఏపీ, టిఎస్, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు. ఓకేనా? అంటే అది వేరే క్లాస్ లో ఫిల్టర్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ స్టేట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫ్రమ్ పర్సన్స్ వేర్ స్టేట్స్ ఇన్ ఏపీ, టిఎస్, కర్ణాటక, తమిళనాడు. తర్వాత మోర్ దాన్ 5 crore పాపులేషన్ అన్నారు. ఫస్ట్ గ్రూప్ బై చేయాలి కదా. గ్రూప్ బై స్టేట్ చేస్తే పాపులేషన్ వస్తుంది. తర్వాత హ్యావింగ్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ గ్రేటర్ దాన్ 5 crore అని పెడితే వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? Yes, bro. Yeah. Grouping based on 720 time. Sorry, tomorrow we will see how group by works for multiple columns. Okay? Okay, bro. Yeah. రేపు రియల్ టైమ్ యూజ్ కేస్ చెప్తా. రేపు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఇదంతా రిపీట్ అవుతుంది, ప్లస్ రేపు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ రోజు కూడా కొత్తగా ఉంటుంది కొంచెం. Okay. Yeah.